हेलो दोस्तों, अज की इस वीडियो मैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदा। इंश्योरेंस सीरीज़ की इस नैक्सट वीडियो अज का साडा टॉपिक है कि इंडिया दे विच ਉਹ टॉप 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਹੀਕਲ इंश्योरेंस भी करदियां ने। सारियां जनरल इंश्योरेंस कंपनियां ही आम तौर पर वहीकल इंश्योरेंस का काम भी करदियां ने। तो असी वहीकल इंश्योरेंस कंपनीज दे विचों टॉप 3 पूरे इंडिया दियां 2021 दियां कंपनियां लभन जा रहे हैं। आओ जी इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सब तो पहले आप गल करांगे उन्हां पैरामीटर्स की, उन्हां पॉइंट्स की जिन्हां दे आधार पर असी अज की इस रिसर्च को कंडक्ट करांगे, जिन्हां दे आधार पर असी परखांगे कि सब तो वधिया कंपनियां साडे लई किहड़ियां ने वहीकल इंश्योरेंस करवाउण लई। सब तो पहले असी ने देखना है कंपनी की ऑथेंटिसिटी, क्योंकि बहुत सारिया प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनियां मार्केट दे विच ने जिहड़ियां वहीकल इंश्योरेंस करदियां ने। असी देखना है कि वह कंपनियां IRDA जिहड़ी रेगुलेटरी बॉडी है इंश्योरेंस की, जिहड़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस और इंस्पैक्शंस सारा कुछ करती है इंश्योरेंस कंपनीज ते, भारत सरकार की बॉडी है, ये तो ऑथेंटिक होवे कंपनी, उस तो ही असी अपना वहीकल इंश्योर करवावांगे। पहली गल। दूसरी असी देखांगे कि कंपनी की फाइनैंशियल कंडीशन अच्छी होवे, वित्ती आर्थिक हालत उहदी ठीक होवे। अगली असी उहदे कई रेशोज देखांगे, जिवें क्लेम सैटलमेंट रेशो है, 2-3 होर बहुत ही महत्वपूर्ण रेशोज ने जिन्हां बारे वीडियो च अगे जाके मैं तुहाडे नाल गल साझी करांगा। इस तो बिना टाइम कितना क लगांदी है कंपनी क्लेम नूं सैटल करन लई, जिसनूं असीं कहने आ क्लेम टर्न अराउंड टाइम, TAT। जिन्ना घट टाइम कोई कंपनी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम सैटलमेंट लई लैंदी है, साडे लई पॉलिसी होल्डर्स लई वो कंपनी उन्नी ही वधिया। नैटवर्क ऑफ कैशलैस ग्राजेस, जिमें हैल्थ इंश्योरेंस दे विच कैशलैस स्कीम्स आ गई ने, प्लान्स आ गए ने, इवें वहीकल इंश्योरेंस दे विच भी कैशलैस व्हीकल इंश्योरेंस प्लान आ गए। इसका मतलब की है कि पहला सानू रीइंबर्समेंट लेनी पैंदी सी, असीं किसी भी मकैनिक तो किसी एजेंसी तो अपनी गड्डी एक्सीडेंट तो बाद रिपेयर कराउंदे सी, फिर वो बिल वगैरह लगा के कंपनी तो इंश्योरेंस कंपनी तो वो जिहड़े खर्चे है वो वापस करवाउण दी कोशिश करते सी क्लेम के रूप में। पर अजकल मॉडर्न जमाने दे विच, मॉडर्न युग दे विच कैशलैस हो गया है। बहुत सारे गराजेस नाल टाई अप कर लिया है, वर्कशॉप्स नाल टाई अप कर लिया इंश्योरेंस कंपनियां ने। तो असीं उस लिस्ट वाले जे वर्कशॉप ते जाने आ तो सानू अपनी पॉकेट चों पैसे खर्च करने की लोड़ नहीं है, सीधे मकैनिक नूं जां उस एजेंसी नूं, उस फर्म नूं इंश्योरेंस कंपनी पे कर दूगी तो वो साडी कार ठीक करके दे देंगे। ये नैटवर्क जिन्ना वड्डा होगा, जिन्ने ज़्यादा गराजेस नाल उसका टाई अप होगा, वो इंश्योरेंस कंपनी साडे लई उन्नी ही वधिया है, साडे लई उन्ना ही सौखा है उन्हां तो क्लेम लैना। अगला असीं इस भुलेखे च नहीं फसना कि प्रीमियम घट है वही सस्ते वाले च नहीं फसना है, सगों कवरेज देखना है किहड़ी पॉलिसी दे विच सानू किहड़ियां रिस्क कवर किए गए ने, सानू किहड़ियां चीज़ों तो जोखमां तो बचाया गया, वो वध तो वध मिलना चाहिए। प्रीमियम घट जां वध बाद दी गल है, नहीं तो साडा इंश्योरेंस खरीदण दा उद्देश ही पूरा नहीं होना। जिस काम लई असीं इंश्योरेंस खरीदिया है, जदों वही ना पूरा होया तो 500-700 रुपया साल का, 1000 रुपया साल का असीं बचा भी लिया, कोई बहुत वड्डी गल नहीं है। हाँ, एक गल तो असीं ध्यान दे सकते हैं, कई कंपनियां प्रीमियम दे विच डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह दिंदियां है, खास कंपनियां बैंकों के क्रेडिट कार्ड्स के उपर जां ऑनलाइन इंश्योरेंस खरीदण ते ਉਹਦਾ लाभ असीं जरूर उठा सकते हैं, क्योंकि उत्ते असीं ने क्वालिटी नाल समझौता नहीं किया, सगों असीं उही वधिया क्वालिटी की इंश्योरेंस कंपनी का वधिया क्वालिटी का इंश्योरेंस खरीदिया है। हाँ, कंपनी ने कोई डिस्काउंट ऑफर का फायदा लैके असीं ने कुछ 5 तो 10% अपना प्रीमियम भी बचा लिया है, वो एक समझदारी वाली गल हो सकती है, भी असीं ध्यान रखांगे। एड ऑनस शुड बी अवेलेबल,
ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਲਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਰਿਸਕ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਹੂਲਤ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਵਰ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕਵਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਵਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਚੁਆਇਸ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਆਫਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਕੋਈ ਪੇਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਲਿਸਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਟਾਟਾ AIG ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ। ਇਸ ਦੇ 2-3 ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਨਕਰਡ ਕਲੇਮ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਇਹ ਦਾ 78% ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ, ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਇਨਕਰਡ ਕਲੇਮ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰੈਗੂਲਰ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੇਮ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਫਿਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਨਕਰਡ ਕਲੇਮ ਰੇਸ਼ੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ 78% ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਇਹਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚੋਂ 78 ਰੁਪਏ ਕਲੇਮ ਪੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਡਲ ਬੈਸਟ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਇਹ। 70 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 70 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਲੇਮ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 90 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਲੇਮ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਤਾਂ 70 ਤੋਂ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੁਣਨੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ 80 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਥੰਬ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਜਿਸ ਨੇ 5000 ਪਲੱਸ ਨੇ। ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਰਾਜਿਸ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਸ਼ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਸਕਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗਾ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ। ਜਿੰਨੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੇ ਕਲੇਮ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਸੈਟਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਰਿਜੈਕਟਡ, ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਪਾਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। 90% ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 100 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਲੇਮ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 'ਚੋਂ 90 ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਮ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 10% ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ICICI ਲੋਂਬਾਰਡ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ। ਇਹ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰਡ ਕਲੇਮ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ 75% ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੇਸ਼ੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇਹ, ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਚੇਨ ਆਫ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਗਰਾਜਿਸ। ICI ਜਿਹੜੀ ਲੋਂਬਾਰਡ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ,
ਲਗਭਗ 8000 ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟਾਟਾ AIG ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5000 ਪਲੱਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 8000 ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 79% ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ HDFC ਅਰਗੋ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ 79%। ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਗਭਗ 7000 6800 ਪਲੱਸ 6800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ। ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ 6800 ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਨੇ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ 91%। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਦੀ ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ। ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲਸ ਲਈ। ਔਰ ਇੱਕ PSU ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰਡ ਕਲੇਮ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ 100% ਹੈ। ਲਗਭਗ ਜਿੰਨੇ ਆਮਦਨ ਇਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਮ ਅਮਾਉਂਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। 3000 ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ। ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 92% ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ 4 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਇਹਨਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ PSU ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਨਕਰਡ ਕਲੇਮ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ 96%, 96%। 3100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ 83% ਹਾਲਾਂਕਿ 92 ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਦਾ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ PSU ਹੈ, ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਰਡ ਕਲੇਮ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ 95%, 95%। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3000 ਪਲੱਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ। ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ 90%। ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 6 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ PSU ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ 3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ ਰੈਂਕ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੰਬਾਈਨ ਲਿਸਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੀ ਵਹੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਖਰੀਦਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਹੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਖਰੀਦਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ PSU ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਸਟ ਜੋ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਸ਼ੋਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿ ਕੇ ਡਾਟਾ ਸਟੈਟਿਕਸ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ HDFC ਅਰਗੋ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੈਂਕ 1 ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਟਾਟਾ AIG ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਂਕ 2 ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ICICI ਲੋਂਬਾਰਡ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਹੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੋਂ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। PSUs ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ। 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਦੀ ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਸਰਕਾਰੀ ਵਹੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਦਾ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 1 2 3 ਰੈਂਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 1 2 3 ਰੈਂਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ।